에스겔 37장 1절에서 10절 말씀입니다.
교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와께서 권능으로 내게 임재하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라. 나는 그 뼈 사방으로 지나가게 하시기로 먼저 그 골짜기 저녁에 뼈가 심히 남고 아주 말랐더라. 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주 여호와여 주께서 아시나이다. 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈 위에 대언하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 주 여호와께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 너희의 육체를 주고 살을 피고 가죽으로 덮고 너희 속에 새끼를 넣으리니 너희가 살아나리라. 또 내가 여호와인 줄 너희가 알리라 하시리라. 이에 내가 명령을 따라 대언하니 대언할 때 소리가 나고 움직이며 이 뼈 저 뼈가 들어맞아 뼈들이 서로 연결되더라. 내가 또 보니 그 뼈에 일주일 새끼고 살이 없으며 그 위에 가죽이 덮이나 그 속에 새끼는 없더라. 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대언하라. 생기에게 대언하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 붙어서 살아나게 하라 하셨다 하라. 이에 내가 그 명령대로 대언하였더니 생기가 그들에게 들어가매 그들이 곧 살아나서 일어나 서는데 극히 큰 군대더라. 아멘. 이반. Ezekiel chapter 37, from verse 1 to 10. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. And then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in an open valley, and indeed they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord, you know. Again he said to me, Prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord to these bones, Surely I will cause breath to enter into you, and you shall surely live. I will put sinews on you, and then bring flesh upon you, cover you with the skin, and put breath in you. You shall live, and then you shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and suddenly a routing, and then the bones came together, bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came together, and the skin covered them over, but there was no breath in them. Also, he said to me, Prophesy to the breath, prophesy, Son of man, and say to the breath, Thus says the Lord, Come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they might live. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived and stood on their feet, an exceedingly great army. Amen. ព្រះហត្ថនៃព្រះយេស៊ូវរាបានស្ថិតលើខ្ញុំហើយទ្រង់ក៏នាំយកខ្ញុំដោយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេស៊ូវរាទៅដាក់ចុះនៅកណ្ដាលច្រកនោះមួយដែលពេញទៅដោយឆ្អឹងខ្មោចទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដើរក្បែរឆ្អឹងទាំងនោះនៅព័ទ្ធជុំវិញខ្ញុំក៏ឃើញថានៅវាលច្រកនោះមានឆ្អឹងយ៉ាងសន្ធឹកហើយថាសួតនៃណាស់ផងរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយតើឆ្អឹងទាំងនេះនឹងរស់ឡើងបានឬខ្ញុំក៏ទូលឆ្លើយឲ្យព្រះអង្គចាស់ហេយូរ៉ាដែលទ្រង់ជ្រាបថាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំទៀតថាចូលទោសពីដំណើរឆ្អឹងទាំងនោះហើយប្រាប់ថាឲ្យឆ្អឹងសួតនៃដែលទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូវរ៉ាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដល់ឆ្អឹងទាំងនោះដូចថាមើលអញនឹងឲ្យ
មានខ្យល់ដង្ហើមចូលក្នុងឯងរាល់គ្នាសាច់ដុំហើយឯងរាល់គ្នារួចនឹងគ្រប់រំដោបដោយច្បែកទ្របទាំងបញ្ចូលខ្យល់ដង្ហើមនៅក្នុងឯរាល់គ្នាផងនោះឯងរាល់គ្នានឹងមានជីវិតឡើងដូច្នេះឯងរាល់គ្នានឹងដឹងថាអញនេះជាព្រះហេយូរ៉ាពិតដូចខ្ញុំក៏ទាញដូចជាទ្រង់បង្គាប់មកហើយកំពុងដែលខ្ញុំទាញនោះមានលឺសូរក្រឹកក្រឹកហើយមើលឆ្អឹងទាំងនោះបានព្រមកិលក្រោះដុំជាប់គ្នាឆ្អឹងមួយភ្លាមគ្រប់កន្លែងរបស់ខ្លួនកាលខ្ញុំកំពុងតែមើលនោះឃើញមានសរសៃនិងសាច់កាត់ឡើងនៅឆ្អឹងទាំងនោះរួចមានស្បែករុំក្របទៀតតែឥតមានខ្យល់ដង្ហើមនៅក្នុងវាទេនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលទាញហើយប្រកាសខ្យល់ឲ្យកូនមនុស្សអើយចូលទាញចុះត្រូវប្រកាសថាខ្យល់ជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះឲ្យខ្យល់ដង្ហើមចូលមកពីខ្យល់ទាំង4ទិសជុំលើខ្មោចស្លាប់ទាំងនោះឲ្យមានជីវិតឡើងវិញដូច្នេះខ្ញុំក៏ទាញដូចជាទ្រង់បង្គាប់មករួចខ្យល់ដង្ហើមក៏ចូលនៅក្នុងសួតទាំងនោះហើយវាក៏កើតឡើងបានទាំងឈរឡើងជាទ័ពយ៉ាងធំក្រៃលែងអាមែន 뒤로 이팔 Yes. परमप्रभुको हातमा माथि पर्यो अनि उहाँले मलाई परमप्रभुका हातमा द्वारा ल्याउनु भयो हाड भएको बेसीमा राख्नुभयो उहाँले मलाई ती हाडहरू भरिएको बिचमा तल माथि लानुभयो र मैले त्यस बेसीको जमिनमा थुप्रै हाडहरू देखेँ ती हाडहरू असाध्य सुकेका थिए उहाँले मलाई सोध्नुभयो हे मानिसको छोरा के यी हाडहरू फेरि जीवित हुन सक्छन् मैले जवाफ दिएँ हे परमप्रभु परमेश्वर यो त केवल तपाईँले मात्र जान्नुहुन्छ तब उहाँले मलाई भन्नुभयो यी हाडहरूलाई आगमबाडी गरेर भन हे सुकेका हाड हो परमप्रभुको वचन सुन यी हाडहरूलाई परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ म तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु र तिमीहरू जीवित हुनेछौ म तिमीहरूमा नसाहरू टाँसिदिनेछु र तिमीहरूमा मासु बनाइदिन्छु र छालाले म ढाकिदिनेछु र तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु र तिमीहरू जीवित हुनेछौ तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु नै हुँ भनी जानेछौ यसैले उहाँले आज्ञा गर्नुभए चाहिँ मैले आगमबाडी गरेँ जब मैले आगमबाडी गर्दै थिएँ तब त्यहाँ कन्या कुकुरहरू आवाज भएर ती हाडहरू एक अर्कोसित जोडिन लागे अनि मैले हेर्दा तिनमा नसा र मासु भरेर ती छालालाई ढाकिएको तर तिनमा सास चाहिँ थिएन तब उहाँले मलाई भन्नुभयो हे मानिसको छोरो सासलाई आगमबाडी गर र त्यसलाई भन परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ हे सास चारैतिर दिशाबाट आइज र यी मारिएकाहरू माथि फुकिदिएर ती जीवित भएर उठुन् तब उहाँले आज्ञा गर्नुभयो चाहिँ मैले आगमबाडी गर्न लागेँ र सास तिनमा पस्यो तिनीहरू जीवित भए आफ्नो खुट्टामा उभिएर त्यहाँ एकै अत्यन्त ठुलो सेना भयो 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사드립니다. 저희들에게 은혜를 주시고 또 새 일들을 하기 위하여서 또 새롭게 우리를 이끌어 가시는 주님을 찬양합니다. 죄인을 위해서 이 땅에 오신 예수님, 우리를 그 죄에서 씻어주시고 의인의 옷을 입혀주셨는데 주님의 의를 드러내지 못한 우리의 연약함을 불쌍히 여겨주시고 우리를 새롭게 하여 주시옵소서. 그래서 우리가 오늘 이 말씀을 듣고 새 날이 되는 생명의 날이 되기를 원하오니 주님 우리 모두에게 마음껏 축복하여 주시고 강력한 주님의 기름 부음 안에 우리가 임할 수 있도록 이 시간을 축복하여 주시옵소서. 주님의 영이 이곳에 충만하게 부어주시니 감사드립니다. 우리가 주님의 영 안에서 주님의 말씀을 듣고 그 말씀이 우리가 하나님 아버지 계시로 풀어질 수 있도록 기름을 부어 주시옵소서. 주님 그렇게 하실 주님을 찬양하며 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. 샬롬. 샬롬. 여러분들 환영하고 축복합니다. 네. 우리 그 친구들이 그 네팔어로 또 캄보디아어로 이렇게 또 영어로
또 이렇게 우리 한국말로 우리가 이렇게 말씀을 이렇게 읽고 선포하잖아요. 근데 우리 친구들이 이 한국말을 알아듣지 못하는데 이 친구들은 그냥 이곳에 앉아서 주일날 성경만 듣고 이렇게 예배 참여만 했거든요. 근데 우리 친구들이 믿음이 이렇게 잘하고 있어요. 참 이 영 안에 있다는 것이 얼마나 축복이고 은혜인지 이 친구들이 정말 그 캄보디아 가서 네팔에 가서 우간다에 가서 무엇을 할지 우리는 정말 기대가 됩니다. 우리가 기도한 대로 우리 친구들이 하나님의 선하신 많은 일들을 행할 줄로 믿고 우리가 날마다 중보하는 우리 모두가 되기를 축복합니다. 오늘 하나님이 정말 저에게 이 말씀을 계속 묵상하게 하시면서 이 말씀을 며칠 동안 계속 묵상하게 하시면서 이 말씀을 주셨어요. 그랬는데 정말 이 말씀이 우리에게 꼭 필요한 말씀으로 오늘 우리에게 주신 줄로 믿습니다. 아멘. 하나님이 우리를 가르치시는데 때로는 그 유혹의 시험을 받기도 하고 승진의 시험도 허락하시는데 이런 시험에서 통과할 때는 우리가 성장과 축복이 있습니다. 그때 그 성장과 축복으로 하나님의 은혜가 이렇게 부어지는데 우리가 어떠한 상황과 형편 속에서도 예수의 이름 그 하나로 우리가 이겨낼 줄로 믿습니다. 이렇게 하나님의 생각이 우리는 그 어떤 일이 벌어질 때 일어날 때 하나님의 생각이 어떤 것인지 무엇인지 성령의 조명을 받아야 합니다. 그 조명을 받으면 우리 앞에 놓인 문제가 문제로 보이지 않아요. 하나님의 일하시는 손길이 느껴져서 내 앞에 놓인 일들을 이겨낼 수 있는 그 믿음이 작동되는 것이에요. 우리가 믿음이 작동되기만 하면 사단은 벌벌 떨고 한 길로 왔다가 7길로 도망가는 것입니다. 예수님의 영이 내 안에 충만하게 채우고 있다면 두려울 게 없는 것이에요. 여러분들 우리는 예수님의 영으로 충만해야 되는데 그 영으로 채우려면 이렇게 예배 안에 있어야 될 줄로 믿습니다. 문제들은 언제나 내 주변에 넘쳐나요. 그렇죠? 우리가 태어날 때부터 엄마 뱃속에서 태어날 때부터 지금까지 문제없이 살은 세월은 없잖아요. 그렇죠? 이렇게 문제들은 내 주변에 넘쳐나는데 이 문제들은 내가 해결할 수 없는 마른 뼈들입니다. 그렇죠? 마른 뼈들입니다. 이 마른 뼈는 내 힘으로 할 수 없는 죽은 것들이에요. 내가 할 수 없기 때문에. 그러나 그 죽은 것이 살아나야 할 때 살아나게 하는 그것을 주님은 우리에게 먼저 주시는 거예요. 이 마른 뼈를 갖다 놓고 너 혼자 이렇게 힘들게 살라고 하지 않고 마른 뼈를 이겨낼 수 있도록 우리에게 먼저 믿음을 먼저 주시는 것입니다. 그래서 사단에게 넘어지지 말라고 공격받지 말라는 하나님의 친절하심과 하나님의 배려입니다. 예수님도 광야에서 그 사단의 시험을 받았죠. 그 시험을 받기 전에 무슨 은혜가 있었어요? 성령이 부어졌어요. 하늘이 열리고 너는 내 아들이다. 내 기뻐하는 아들이라는 그 음성을 듣고 광야에 나가서 그 시험을 다 통과했습니다. 우리 예수님도 하나님도 이 땅에 오셔서 그렇게 성령의 충만함을 먼저 하나님께서 부어주시고 모든 일을 감당했던 것처럼 하나님도 우리에게 모든 것을 주신 이는 우리 하나님이십니다. 내 앞에 놓인 그 마른 뼈는 내가 살릴 수 없다는 것을 주님이 먼저 알고 있어요. 그렇죠? 주님이 알고 있기 때문에 우리는 사실 걱정하면 안 되는데 우리가 믿음이 연약하기 때문에 걱정을 먼저 하는 겁니다. 이렇게 주님은 우리에게 어떻게 1절에 보니까 여호와께서 권능으로 내게 임재하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 이렇게 말씀이 나오죠. 하나님은 믿음으로 이 내 앞에 놓인 마른 뼈는 내가 살릴 수 없다는 것을 주님이 너무나 잘 알고 있기 때문에 주님은 우리에게 먼저 권능으로 임재하십니다. 권능으로 먼저 임재하셔서 그 힘으로 마른 뼈를 살려낼 믿음을 갖게 하는 것이에요. 믿음으로 취한 이 에스겔이 그
그대로 선포하며 대어냈을 때 뼈들이 살아나고 움직이며 이 뼈 저 뼈가 들어맞아 서로 연결을 이루고 있습니다. 죽은 것이 살아날 때 그냥 살아나지 않습니다. 죽은 것이 살아날 때 새롭게 재창조가 되는 것이에요. 주님께 정렬되고 무너졌던 것이 회복이 되는 것입니다. 불가능한 것이 가능케 되는 그런 놀라운 역사가 일어나는 것입니다. 하나님의 사람이 권능을 받고 주님의 임재가 충만할 때 우리는 어떠한 모습을, 어떠한 행동을 하나요? 믿음의 행진을 하는 것이에요. 믿음의 행진은 한 나라가 탄생되는 그 결과를 가지고 옵니다. 에스겔에게 37장 9절에 말씀하고 있어요. 생기를 향하여 태어나게 하고 선포하게 합니다. 생기야, 사방에서부터 와서 죽음을 당한 자에게 불어붙어서 살아나라. 생기가 사방에서 오면은 죽은 자가 살아나는 것입니다. 죽은 자가 살아나려면 생기가 사방에서 와야 돼요. 이 생기가 사방에서 와서 그 능력이 나타나는 것입니다. 생기가 있는 자, 예수님의 영이 있는 자, 예수님으로 충만한 자들이 죽은 자들을 향해서 소리를 낼 때 그 소리는 파장을 일으켜요. 그 파장을 일으켜서 죽을 자에게 가서 그 생명을 일으키는 것입니다. 그 파장이 얼마나 강력한지 죽을 자가 살아나고 고통받을 자가 그 고통에서 건짐을 받고 환난 당한 자가 환난이 떠나는 것이에요. 하나님은 이렇게 우리에게 모든 것을 다 주셨는데 우리가 그 필요를 구하고 또 구하고 믿음으로 반응할 때 하나님은 우리를 통하여서 일을 하시는 분이 우리 하나님이십니다. 아멘. 생기를 불어넣을 그 기도의 사람이 있다면, 그 기도의 사람이 많다면 이 나라는 다시 주님의 나라로 세워질 것입니다. 이제 우리는 경험해야 돼요. 살아계신 우리 하나님의 권능이 우리에게 부어지길 우리는 구하고 기도해야 합니다. 죽어가는 영혼, 고통받는 영혼, 잃어버린 영혼이 너무나 많기 때문에 주님은 믿음의 사람을 지금 찾고 있어요. 죽을 자를 살려낼 생기가 충만한 자, 생기에게 선포하며 생기를 사용하는 자, 그 자를 지금 우리 주님이 찾고 계십니다. 주님은 마른 뼈와 같은 우리 인생에 찾아오셔서 우리에게 질문을 하세요. 인자야, 이 뼈들이 능히 살 수 있겠느냐? 믿음이 있는 자는 주님께서 아십니다. 하나님의 뜻이면 무엇이든 어떤 일이든 가능합니다. 라는 그 대답을 할 수 있는 것입니다. 우리가 그 대답을 하는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 주님이 지금 이 시간 내게 묻습니다. 인자야, 너의 자녀가 살겠느냐? 너의 남편이 살겠느냐? 너의 아내가 살겠느냐? 너의 무너진 사업장이 살겠느냐? 우리는 이제 대답해야 합니다. 네, 주님, 주께서 아십니다. 주님의 뜻이라면 자녀도 남편도 아내도 사업장도 교회도 살아납니다. 주님은 할 수 있습니다. 이런 고백을 하며 우리가 선포하는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 이제 우리는 이 믿음을 보이고 선포하며 앞으로 전진해야 돼요. 믿음의 행진을 해야 될 줄로 믿습니다. 여전히 믿음 없이 살아가는 이 세대에 지금 우리가 살아가고 있어요. 하나님, 이 세상에 하나님을 믿는 사람들은 너무나 많아요. 너무나 많은데 이 세상은 변하지 않고 어떻게 가요? 타락해 가고 있습니다. 이 여전히 믿음 없이 살아가는 이 세대에 지금 우리가 살아가고 있는데 왜 그럴까요? 왜 우리는 믿음이 없이 살아가고 있나요? 문명이 너무 발달하다 보니 문명의 발달로 우리의 삶의 필요가 너무나 많이 채워져 있어요. 그래서 구할 것이 없는 이 시대에 우리가 살아가고 있습니다. 그래서 우리는 하나님의 자리를 세상의 문명을 갖다 놓고 저울질하고 살아가고 있습니다. 그래서
우리는 예수의 이름으로 기도하는데 이게 역사가 많이 일어나지 않아요. 그런데 가난한 나라, 문명에 발달하지 않는 그 나라에 가서 기도하면 휠체어 탔던 사람들이 그냥 일어나 나가는 걸어가는 거예요. 이 귀가 안 들리는 사람들이 귀를 치유해주면 그냥 귀가 열리고 안 보였던 장님이 그냥 앞을 보는 거예요. 그것은 간절함이 그 안에 작동됐기 때문에 그것을 하나님께서는 그 믿음을 보시고 역사를 가지고 온 것입니다. 다시 우리는 우리의 마음이 예수님께로 돌아와야 합니다. 이제는 세상의 방법을 내려놓고 주님의 방법을 선택해서 주님이 원하시는 삶의 방식으로 우리의 마음이 돌아와야 됩니다. 이 세상에 아무리 발달하고 발전했다 할지라도 우리의 우선순위는 예수님이 제일 먼저 우선순위입니다. 여러분들의 우선순위가 바꿔지기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 주님의 방법은 우리의 방법과 너무나 다릅니다. 주님의 방법은 죽어있는 것에 생기를 불어넣어서 죽어있는 것에 주님의 말씀을 들으라고 명령하십니다. 이 세상의 모든 것에는 생명이 있어요. 죽은 것 같으나 죽은 것이 아니고 생명이 있어서 들을 수 있는 그 모두는 다 생명체예요. 그 생명체에게 여호와의 말씀을 들어라 선포하게 하시고 성령을 불어넣습니다. 성령은 생기예요. 생기는 호흡이고 이 성령을 호흡이라고 얘기하고 또 바람이라고 얘기하고 숨이라고 얘기하고 생기라고 얘기하는 거예요. 성령을 부으면 사방에서 그 생기가 들어와서 죽었던 것들이 살아 숨을 쉬며 그 생명력을 나타나는데 생기로 살아난 것들이 하나의 군대가 되는 것입니다. 하나의 군대가 되면은 그 약한 것이 천을 이루고 작은 것이 강국을 이루는 놀라운 역사를 일으키는 것입니다. 이것이 주님의 나라입니다. 주님의 나라는 살아 있습니다. 죽을 것을 살려내는 그 능력이 우리 안에 있는 것이에요. 예수님을 믿는 자들에게는 생기가 있고 생기가 있는 자들에는 모든 것을 감당할 수 있는 그 능력이 부어진 자들이 하나님을 믿는 자녀들인 것입니다. 이렇게 생기가 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라고 주님이 오늘 명령하고 있습니다. 우리는 선포하고 이제는 명령해야 합니다. 생기야 사방에서부터 와서 이 고통을 당하고 있는 것에 이 고통을 넘어서게 하라. 이렇게 우리는 선포해야 돼요. 생기야 사방에서부터 와서 이 환난을 당하고 있는 것에 환난이 넘어가게 하라라고 우리가 선포할 때 환난과 고통과 우리의 모든 마른 뼈들이 다 지나가게 될 줄로 믿습니다. 주님은 나를 생기가 있는 자로 우리를 부르셨어요. 죽음의 골짜기 가운데 우리를 보내시고 주님의 권능으로 일하게 하시는 주님을 바라보아야 될 줄로 믿습니다. 주님의 눈은 지금 나에게 집중되고 있어요. 저 사람이 아니에요. 주님의 눈은, 주님의 시선은 지금 나에게 집중되고 있어서 너는 너 속에 있는 생기가 너를 일으킬 거라고 말씀하고 있습니다. 죽음의 골짜기 가운데 우리가 있다 할지라도 이제는 우리가 살아나는 그 은혜가 각 가정 가운데 각 사람 가운데 이제는 일어날 줄로 믿습니다. 우리의 삶의 모든 마른 뼈가 이제 우리 자신으로 인하여서 살아나라고 주님은 말씀하고 있습니다. 너 안에 생기가 있어. 너는 이제 살아나. 너는 이제는 마른
뼈가 아니야. 너는 죽은 자가 아니야. 말씀하고 있습니다. 너 안에 성령이 있다. 이제는 생기를 흘러보내는 자가 되라고 주님은 오늘 나에게 말씀하고 있어요. 우리는 이제는 생기를 흘러보내는 자예요. 내가 있는 곳에는 죽을 자가 살아납니다. 이제는 마른 뼈가 있는 곳에 우리는 거기를 가서 이제는 용사와 같이 그 마른 뼈에게 대언해서 생기야 사방에서부터 이 마른 뼈에 붙어서 살아나라고 우리는 선포해 될 줄로 믿습니다. 그런 자로 우리는 이제는 부르심을 받았어요. 내 안에 있는 생기가 우리 주변을 이제 살려낼 것입니다. 우리가 가진 생기는 권능이 부어졌고 능력이 있으며 죽은 것에 생명을 불어넣는 육의 방법이 아닌 영의 방법으로 이 세대를 우리는 살아가야 됩니다. 모든 것이 충족된 우리의 삶이 나를 잡더라도 우리는 주님의 방법대로 생기를 불어넣는 사람으로 살아가기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 이제는 주님이 이런 사람을 지금 찾고 있어요. 여러분, 하나님이 찾고 있는 그 사람이 내가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 주님이 찾고 있는 그 생기가 있는 자가 오늘날 내가 되어야 될 줄로 믿습니다. 이제는 하나님의 말씀을 받았어요. 그 말씀을 받은 자는 이제는 실천에 옮겨서 그렇게 말씀대로 살아가라고 오늘 나에게 말씀하고 있습니다. 내 안에 생기가 있다. 나는 생기로 있는 자로 하나님이 나를 부르셨다고 이제는 그 믿음을 가지고 살아가는 우리 모두가 되어서 이제는 나로 인하여서 내 자녀가 내 아내와 내 남편이 내 이웃과 내 모두 주변에 있는 사람들이 이제는 살아나는 놀라운 역사가 일어나기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그래서 우리가 들려오는 소식이 이제는 이 생기로 인하여서 살아났다라는 그 간증이 넘치는 그런 삶으로 우리를 하나님이 초대했어요. 우리는 그 간증을 매주 매시간 매일매일 듣는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 이제 우리는 살아났다. 나는 생기로 인하여서 살아났다고 선포하는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 안에 생기를 불어 넣어주셔서 감사드립니다. 주님은 나를 생기가 있는 자로 부르셨습니다. 죽음의 골짜기 가운데 우리를 보내시고 주님의 권능으로 일하게 하시는 그 주님을 이제는 우리가 바라보고 믿음으로 행진하는 우리 모두가 되기를 원하오니 주님, 우리에게 더 큰 믿음으로 주님보다 더 큰 일을 할 수 있는 믿음의 사람으로 마음껏 전진해 나갈 수 있도록 기름을 부어 주시옵소서. 그래서 우리가 날마다 승리의 소식을 듣는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그렇게 하실 주님을 찬양하고 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 찬양하겠습니다. 아멘. 우리 주기도문으로 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시오며
다만하게서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 땡큐 지저스. 감사합니다.